त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। योग ब्रह्मेति विख्यातं विश्वप्रेमं विवेकिनं ऋषिकुलतिलकं महाप्राज्ञं प्रभाकर गुरुं भजे। मत्वा शिष्यमनोभावं यो ददाति महामतिं तं गुरुं प्रभाकर ऋषिं वन्देऽहं पुनः पुनः, वन्देऽहं पुनः पुनः, वन्देऽहं पुनः पुनः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भजो मन श्री राम राम, भजो मन श्री राम राम, राम श्री राम राम, राम श्री राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। भजो मन श्री राम राम, भजो भजो मन बाबा राम, भजो भजो मन बाबा राम, भजो भजो शिरडी बाबा राम, भजो भजो पति बाबा राम, राम श्री राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। भजो मन श्री राम, भजो मन श्री राम राम, राम श्री राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। भजो मन श्री राम राम, भजो भजो मन बाबा नाम, भजो भजो शिरडी बाबा नाम, भजो भजो पति बाबा नाम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम 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 राम। भजो मन श्री राम राम, भजो मन श्री राम राम। With pranams to Guru Parampara, start today's satsang. So in last English satsang, we know something about the three types of tapas. That is sharirik tapas,
Vangmaya tapas and Manasik tapas. Austerity of body, austerity of speech, and austerity of mind. గత సత్సంగంలో మనం 3 రకాల తపస్సుల గురించి తెలుసుకున్నాం. శారీరక తపస్సు, వాంగ్మయ తపస్సు, మానసిక. So today we will see all these Dvida tapas. What are the different ways of doing these 3 tapas? ఈ 3 రకాల తపస్సులను చూస్తున్నాం కదా. ఈ 3 రకాల తపస్సులను మనం ఆచరించడం ద్వారా కలిగే ఫలితాలు, పర్యవసానాలు ఏమిటో చూద్దాం. Guruji, please continue. Mahacharya, nothing is audible. Jai Gurudev. Can you hear now? Now we are Continue, Guruji. Okay. Sorry, current went on here. There was a disturbance in connectivity. Okay. So these 3 kind of tapas, that is Sharirik tapas, Vangmaya tapas, and Manasik tapas, can be done in 3 different ways. So let us see today what are the 3 different ways of doing these 3 tapas. ఈ 3 విధాల తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో, శారీరక తపస్సు, వాంగ్మయ తపస్సు మరియు మానసిక 3 విధాలుగా ఆచరించవచ్చు. ఆ 3 విధానాలు ఏంటి మనం చూద్దాం ఈరోజు. These three kind of tapasas can be done in 3 different ways. What are the 3 different ways we will see today? ఆ 3 విధానాలను, ఆ 3 విధాల తపస్సు విధానాలను మనం ఈరోజు చూద్దాం. So these Trivida tapas can be done. One is in Sattvic way, that is called Sattvic tapas. ఈ త్రివిధ తపస్సులను 3 విధాలుగా చేయొచ్చు. మొదటిది సాత్విక విధానంలో చేయడం, దాన్ని సాత్విక తపస్సు అంటారు. So what is this Sattvic tapas? ఈ సాత్విక తపస్సు ఏమిటి? So in Sattvic tapas there is no expectation of anything. ఈ సాత్విక తపో విధానంలో దేనిని కూడా ఆశించడం అనేది ఉండదు. ఆశించడానికి అతీతమైంది ఇది. So it is only an offering to my God and my Guru. Simply offering. ఈ విధానం అనేది నా దైవానికి, నా గురుదేవులకు నేను చేసుకుంటున్న సమర్పణ మాత్రమే.
కేవలం సమర్పణ. That is why in all the yajnas they say idam na mama. In Agnivatra also Om Suryaya idam na mama, Prajapati idam na mama. In all homas almost idam na mama. That means this is not mine. మనం ఈ యజ్ఞ కర్మలను చూస్తే అందులో ఇదం నమమ అనే పదాల ఉచ్చారణ జరుగుతూ ఉంటుంది. సూర్యాయ ఇదం నమమ మొదలైనవి. ఇదం నమమ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ సమర్పణ ఏదైతే ఉందో ఇది నాది కాదు అని. This is not mine. This is all, everything is yours only. ఇది నాది కాదు, ఇది నిజానికి నీది మాత్రమే అనే భావనతో. So whatever what you have given, I am offering to you. నీవు ఏదైతే నాకు ప్రసాదించావో దానినే నేను అర్పించుకుంటున్నాను. That is why before we eat, one system is there. After every puja, there is a naivedya for God or Guru. We give for naivedya. కాబట్టి మనం భోజనం చేయడానికి ముందు మన సంస్కృతిలో ఒక విధానం ఉంది. అదేమిటంటే నైవేద్యాన్ని భగవంతునికి అర్పించడం అనేది. నైవేద్యాన్ని భగవంతునికి అర్పించి మనం భుజించడం. Only after offering to God or Guru, only after that only we will take. దైవానికి గురువులకి నివేదన చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం just offer to your God and Guru and just settle in yourself. దైవానికి నీ గురుదేవులకు సమర్పించుకొని నీలో నువ్వు స్థిమితత్వాన్ని పొందు. There is no expectation at all in Sattvic tapas. ఈ సాత్విక తపో విధానంలో ఆశించడం అనేదే లేదు. ఏ విధమైన ఆశించడం లేదు. Only offering to God. సమర్పణ మాత్రమే. That is why in Sandhya Vandana mantras 3-4 times it comes initially, in between, and last. Sri Parameshwara Prityartham Prata Sandhyam Upasishye, Sri Parameshwara Prityartham Deya Sudhatam Basmadanam Karishye. Like this, so everything is for Parameshwara Prityartham, not for Mama Prityartham. మన సంస్కృతిలోని సంధ్యావందనంలో కూడా ఇదే ఉంది. ఇది మా మంత్రాలు వల్లె వేస్తుంటే మధ్య మధ్యలో 4-5 సార్లు వస్తూ ఉంటుంది. ఆ మంత్రాలను మహాచార్యులు చెప్పినారు కదా, ప్రతిదాని తర్వాత పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అనేది వస్తుంది. అంటే ఇది పరమేశ్వరుని యొక్క ప్రీతి కోసం నేను దీన్ని అర్పించుకుంటున్నాను, నా ప్రీతి కోసం కాదు అని. Everything is offering to God or Guru. ప్రతిదీ కూడా దైవానికి గురుదేవులకి సమర్పణ మాత్రమే. So you can tell to God, you can tell to Guru, but you cannot demand. In Sattvic tapas there is no demand at all, only offering. ఈ సాత్విక తపో విధానంలో దేవునికి నివేదించడమే, గురుదేవులకు నివేదించడమే. ఏ విధమైన ప్రతిఫలాన్ని ఆశించేది, ఆకాంక్షించేది, అడిగేది కూడా లేదు. సమర్పణ మాత్రమే, నివేదన మాత్రమే. That is why Shankaracharya Daivaparada Kshamapana Stotra, he says, he tells everything to Devi, and last he says, tells Yatha Yogyam Tatha Kuru. That is, whatever you feel
is correct, you do that. అందు శంకరాచార్యుల వారు దేవి మాతకి చేసే ఆ ఆరాధన పూజా కార్యక్రమంలో కూడా మొత్తం కూడా నీకు అర్పిస్తున్నాను, సమస్తం నీకు అర్పిస్తున్నాను, ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావో అదే సరి, ఏదైతే నువ్వు సరి అనుకుంటున్నావో అది మాత్రమే సరి అని. అంటే మంత్రాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత, పూజా మంత్రాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత చివర్లో ఆ మంత్రం వస్తుంది, నీవు అనుకుంటున్నదే సరి అని. యథా యోగ్యం తథా కురు. Whatever you feel is correct, you do that. That is why he says to Jagannatha. ఇందాక చెప్పుకున్న మంత్రం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, నీవు ఏదైతే యోగ్యము అనుకుంటున్నావో, ఏదైతే యోగ్యత కలిగింది అనుకుంటున్నావో దాన్ని మాత్రమే నువ్వు జరిపించు అని. Shankaracharya says to Jagannatha, Mother, you know everything. I did not tell you anything. Whatever you feel is proper. Bless with that. జగన్మాతతో శంకరాచార్యులు ఏమని నివేదించుకుంటారంటే, నీకు సమస్తం తెలుసమ్మా, అమ్మ నీకు ప్రతిదీ తెలుసు, నీవు ఏదైతే సరి అనుకుంటున్నావో, ఏదైతే యోగ్యం అనుకుంటున్నావో అది మాత్రమే జరుగుగాక అని. So in Sattvic tapas, at the end of every puja, every yajna, every homa, there is one Kshama Yachana mantra. ఈ సాత్విక తపో విధానంలో ప్రతి పూజ, ప్రతి యజ్ఞయాగాదులు, ప్రతి కైంకర్యము, ప్రతి ఆరాధన చిట్ట చివరలో ఆ మంత్రం వస్తుంటుంది. ఏమని అంటే ఇదే. So last, at the end of the puja or yajna, there is one Kshama Yachana. Means by default, by knowingly or unknowingly, if I have done any mistake, any faults, so kindly excuse me. That is Kshama Yachana. ఈ ప్రతి పూజా పునస్కారాలు, యజ్ఞయాగాదుల చివర్లో ఏమొస్తుందంటే క్షమాయాచన అనే ఒక ప్రక్రియ వస్తుంటుంది. ఈ క్షమాయాచన అంటే ఏంటంటే, నేను తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా, తెలిసి తెలియక చేసిన ఏ అపచారాలనైనా సరే నన్ను మన్నించి క్షమించు అని. This Kshama Yachana is only effective Sattvic tapas. ఈ క్షమాయాచన అనే ప్రక్రియ సాత్విక తపో విధానంలో మాత్రమే అది చక్కగా పనిచేస్తుంది. So now next way of tapas is Rajasic tapas. ఇక మరో విధానమైన తపస్సు ఏమిటంటే రజసిక తపస్సు. So in Rajasic tapas, you do everything with expectation. You do all tapas, all this Mansika Yajna, Mansika tapas, Vamai tapas, and Sharirik tapas. Everything you do with expectation. ఈ రజసిక తపో విధానంలో ప్రతిదీ కూడా ఏదో ఒక దాన్ని ఆశించో ఆకాంక్షించో మాత్రమే చేస్తాము. అది శారీరక తపస్సు అయినా సరే, వాంగ్మయ తపస్సు అయినా సరే, మానసిక తపస్సు అయినా సరే, ప్రతి తపస్సును కూడా ఈ రజసిక తపో విధానంలో ఏదో ఒక విషయాన్ని, ఏదో ఒక ఫలితాన్ని మనం ఆశిస్తూ చేస్తాం. Expectation of money, expectation of power, expectation of position, some or the other expectation. ధనాన్నో, అధికారాన్నో, స్థానాన్నో, లేదా ఇతర విషయాలను, ఇతర కోరికలేవో, వీటన్నిటిని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ ఈ తపో విధానంలో మనం తపస్సు చేస్తాం. I am doing so much
you give to me. I is more important. నేను ఇంత చేస్తున్నాను, నాకు ఇవ్వచ్చు కదా, నాకు ఇవ్వు, ఇలా. So that I itself is illness. ఈ నేను అనేది ఒక మహాచార్య, Illness. ప్లీజ్ రిపీట్ మహాచార్య. I represents for illness. Yes. That is ఇక్కడ ahankara. నేను అనేది ఒక రుగ్మతకు ప్రతీక. నేను అనేది అహంకారం అనే ఒక రుగ్మతకు ప్రతీక. Yes. There is no we, only I. ఇక్కడ ఈ విధానంలో, ఈ తత్వ విధానంలో మనం అనేది లేదు. ప్రతిదీ నేను, నాకు, నాకు, నాకు అని. We forget we. We for wellness, I for illness. మనం అనేది ఎప్పుడైతే మర్చిపోతామో, నిజానికి మనం అనేది అంటే వి, ఇంగ్లీష్ లో వి అనేది వెల్నెస్ అంటే మంచికి ప్రతీక. నేను, నాకు, నాకు మాత్రమే అనేది ఐ అనేది ఇల్నెస్ కు ప్రతీక, అంటే రుగ్మతకు ప్రతీక. So in Sattvic tapasya, there is we. We offer everything to God. As the prasad of God is yours. So everything is given by you only. So I am offering you. That's all. సాత్విక తపో విధానంలో చేస్తున్న ప్రతి అర్పణ, ప్రతి సమర్పణ కూడా ఇది నీదే, నీ ద్వారా ప్రసాదించబడిందే, నీకు నివేదించబడుతోంది. ఈ విధంగా ఈ భావనలో మనం చేస్తాం. So Rajasic tapasya, which is done with any expectation, it may be for anything, any kind of expectation, money, position, power, maybe anything, it is only temporary. ఈ రజసిక తపో విధానంలో దేన్నో ఒకదాన్ని ఆశిస్తూ, కోరుకుంటూ మనం తపస్సును ఆచరిస్తాం. అది ధనం కావచ్చు, స్థానం కావచ్చు, అధికారం కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిని అన్నిటినీ దేన్నో ఒకదాన్ని మనం ఆకాంక్షిస్తూ మనం ఆచరిస్తాం. This is only Maya, which appears, which is not true, but it appears as if it is there. ఇది నిజంలాగా కనిపిస్తోంది, నిజంలాగానే గోచరిస్తోంది, కానీ అదంతా మాయ. So next level of tapasya is tamasic tapas. తర్వాతి తపో విధానపు మట్టము తమసిక తపస్సు. They do tamasic tapas to destroy others. తామసిక తపస్సు ఎందుకు చేస్తారంటే ఇతరులను నాశనం చేయడం కోసం. It is called Rakshas tapas. దీన్నే రాక్షస తపస్సు అనొచ్చు. All Rakshasas do this tamasic tapas. ఈ రాక్షస జాతి అంతా కూడా ఈ తామసిక తపస్సు చేస్తూ ఉంటుంది. They do all tapas, very strong tapas they do, very high level of tapas they do, but the thing is only to destroy devatas, only to get victory over devatas, to defeat others, to win over somebody. ఈ రాక్షస జాతి, రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో అత్యంత కఠినమైన, కఠోరమైన తపస్సును వాళ్ళు ఆచరిస్తారు. ఈ తామసిక తపస్సును అత్యంత గాఢంగా, కఠోరంగా ఆచరిస్తారు. కానీ ఆ తపస్సు వెనకాల వాళ్ళ ఆకాంక్ష ఏమిటంటే ఎవరినో ఒకరిని నాశనం చేయాలి, దేవతా జాతిని నాశనం చేయాలి, లేదా వారి మీద విజయం సాధించాలి, వారిని ఓడించాలి. ఎవరో ఒకరిని ఓడించాలి,
వాళ్ళ పైన గెలవాలి, గెలిచి తన ఆధిక్యతను చాటుకోవాలి. ఇదన్నమాట. That them also and others also. అది వాళ్ళకి హానికరమే, ఇతరులకు హానికరమే. Like Hiranyakashipu, Mahishasur, Ravana, all these done so much tapasya. They have done so powerful tapasya, but it was wasted because their motto was to attack devatas, to win over devatas, to win over the people who are doing sattvic tapas, to destroy them. మన పురాణ గాథల్లో మహిషాసురుడు, రావణాసురుడు మొదలైన రాక్షసులందరూ అత్యంత కఠోరమైన, దుస్సాధ్యమైన, కష్టసాధ్యమైన తపస్సును ఆచరించారు. కఠోరమైన తపస్సును పూర్తిగా అంకిత భావంతో ఆచరించారు. కానీ దాని పర్యవసానాలు వినాశనమే, వారికి ఇతరులకు కూడా. ఎందుకంటే అంత కఠోరమైన, కఠినమైన తపస్సును అంత అంకిత భావంతో ఆచరించినా కూడా దాని వెనకాల ఉన్న ఉద్దేశంలో దురుద్దేశం ఉంది. ఆ దురుద్దేశం ఏంటంటే దేవతల మీద విజయం సాధించాలి, దేవతలను నాశనం చేయాలి. ఇది వాళ్ళ వినాశనానికి కూడా దారితీస్తుంది. Hiranyakashipu goes into tapasya. When Brahma comes, he asks, "You give me a vara that I should not die." Then Brahmaji tells, "No, Babu, once you are born, you must die. There is no option for that." Then Hiranyakashipu says, "Then it is okay, but I will ask you another boon. Please grant me. The thing is, I should not die either in the daytime or night time, either outside the house or inside the house, neither by any animal nor by any person. I should not die by any ayudas." All such vara demands from Brahma. హిరణ్యకశ్యపుడు అత్యంత కఠోరమైన తపస్సును ఆచరించి బ్రహ్మదేవుని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ, నీకేం వరం కావాలి కోరుకో అన్నప్పుడు, నాకు చావు లేకుండా వరం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఏమంటాడంటే, పుట్టినవారు గిట్టక తప్పదు, కాబట్టి సాధ్యమయ్యే వరాన్ని కోరుకో అని చెప్తాడు. అప్పుడు హిరణ్యకశ్యుడు ఏమంటాడంటే, సరే నేను కొన్ని నిబంధనలతో కూడిన వరాన్ని కోరుతాను. నేను ఇంట్లో చావకూడదు, బయట చావకూడదు, పగలు చావకూడదు, రాత్రి చావకూడదు, తర్వాత ఆయుధాలతో చావకూడదు, జంతువులతో చావకూడదు, మనుషులతో చావకూడదు. ఇలా రకరకాల నిబంధనలు, క్లిష్టమైన, కష్టమైన నిబంధనలన్నీ కూడుకొని ఉన్న వరాన్ని కోరుకుంటాడు. That boon vara, he thought there is no death for him. He is permanent. ఈ విధమైన క్లిష్టమైన నిబంధనలతో కూడిన వరాన్ని పొందడం ద్వారా హిరణ్యకశ్యపుడు ఏమనుకున్నాడంటే, ఇక నాకు మరణం లేదు. ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నిబంధనలో అసలు చావు అనేది సాధ్యమే కాదు అని తాను అనుకున్నాడు. And gives all types of troubles to Prahlada, to kill Prahlada. అప్పుడు ఆ కింకరులందరినీ ప్రహ్లాదుని చంపమని పురమాయించినాడు. So then Vishnu comes in the Narsimha avatar. He destroys Hiranyakashipu. He kills Hiranyakashipu. అప్పుడు విష్ణువు నరసింహావతారంలో సాక్షాత్కరించి హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం చేస్తాడు. And protects Prahlada, who was doing sattvic tapas. దుష్ట సంహారం చేసి సాత్విక తపోసాధనలో ఉన్న ప్రహ్లాదుడిని సంరక్షిస్తాడు మహావిష్ణువు.
Similarly, Mahishasur, a great Rakshasa, he did tapasa, and he also asked the boon from God. Same Vara, I should not die. That is the Vara. But God says, no, Baba, once you are born, you must die. There is no option. Then he asks Brahma, then okay, then I should die from a lady. First condition. Second condition is that lady should not born out of a man and woman. అలాగే మహిషాసురుడనే ఒక భీకరుడైన రాక్షసుడు కూడా కఠోరమైన తపస్సు ఆచరించి వరాన్ని పొందుతాడు. ఆ వరంలో కూడా తనకేం వరం కావాలని అడిగినప్పుడు చావు లేని వరం కావాలని కోరుకుంటాడు. తనకు కూడా ఇలాగే పుట్టిన వాళ్ళు గిట్టక తప్పదు, కాబట్టి నువ్వు కూడా మరణించక తప్పదు, కాబట్టి సరి అయిన వరం కోరుకొని అన్నప్పుడు అప్పుడు తను కూడా ఇంకొన్ని క్లిష్టమైన నిబంధనలతో కూడుకున్న వరాన్ని కోరుకుంటాడు. ఏమని అంటే, నేను ఒక స్త్రీ చేతిలో చనిపోవాలి, ఆ స్త్రీ కూడా స్త్రీ పురుషులకు జన్మించి ఉండకూడదు, ఇలాంటి నిబంధనలతో తన మరణాన్ని కోరుకుంటాడు. And he starts killing all the people who are doing sattvic tapas, all the rishis, all the people, everyone, giving trouble to everyone. ఇక ఈ వరాన్ని పొంది విర్రవీగుతున్న మహిషాసురుడు సాత్విక తపో సాధనలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపడం మొదలుపెట్టినాడు. అందులో ఋషులు, సాధకులు, అమాయకులు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చంపడం మొదలుపెట్టినాడు. So then all gods to Vishnu, Shiva, everybody to protect everyone in the world. అప్పుడు దేవతలందరూ వెళ్ళి విష్ణువు దగ్గర, శివుడి దగ్గర మొరపెట్టుకున్నారు, వేడుకున్నారు, ఎలాగన్నా చేసి ఏమన్నా చేసి ఈ ప్రపంచాలని మానవాళిని సంరక్షించాల్సింది అని. Then all devatas come together, Brahma, Vishnu, Maheshwar, all devatas with their Shakti, they create a lady and give, all devatas will give one astra to Devi, that is Durga Mata. అప్పుడు సమస్త దేవతలందరూ కూడా కూడగట్టుకొని తమ శక్తియుక్తులన్నిటినీ వివిధ ఆయుధాల రూపంలో అమ్మవారికి, దేవికి సమర్పించుకున్నారు. రకరకాల ఆయుధాలుగా తమ శక్తిని, దేవిని ఈ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తూ సమర్పించుకున్నారు. అప్పుడు ఆ దేవి సంతరించుకున్న రూపమే దుర్గామాత. She fights for 9 days with Mahishasur. ఈ దుర్గామాత మహిషాసురుడితో 9 రోజుల పాటు యుద్ధం చేసింది. That is Navratri days. We'll celebrate Navratri, that is Navratri days, all these 9 days. ఈ 9 రోజులనే మనం దేవి నవరాత్రులుగా మనం ఆ సంబరాలు జరుపుకుంటాం. So with the tamasic tapas, whatever they get powers, all powers will be, the powers themselves will destroy them. ఈ తామసిక తపో విధానంలో తాము పొందిన, సంతరించుకున్న సమస్త శక్తులు కూడా తన వినాశనానికే దారితీస్తాయి. In tamasic tapas, they forget what to ask, what not to ask with God or Guru. ఈ తామసిక తపో విధానంలో దైవాన్నైనా సరే, గురువునైనా సరే, నేను ఏమి కోరుకోవాలి, ఏమి అడగాలి అనే విజ్ఞతను కోల్పోతారు. Instead of offering, they start demanding. సమర్పణ బదులుగా వారు నాకు ఇది కావాలి అని పట్టుబట్టడం మొదలు పెడతారు.
Ravana also same thing. He did so much tapas for Atmalinga to get Atmalinga from Shiva. But first time when he went there, instead of asking Atmalinga, he forgets. He demands Parvati from Shiva. రావణాసురుడికి కూడా ఇదే జరిగింది. రావణాసురుడు అత్యంత కష్టసాధ్యమైన దుస్సాధ్యమైన తపస్సును ఆచరించాడు. ఆచరించి నిజానికి తను ఏమనుకున్నాడంటే శివుడు సాక్షాత్కరించగానే ఆత్మలింగాన్ని నేను అడుగుతాను అని. కానీ శివుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ తామసిక తపో విధానంలో తన విజ్ఞతను కోల్పోయి ఏమడగాలో ఏమి అడగకూడదనే విజ్ఞతను కోల్పోయి ఆత్మలింగాన్ని అడుగుదాం అనుకున్న వారు అమ్మవారిని అడిగేస్తున్నారు. Then Shiva gives Parvati. He takes Parvati. On the way, Narada comes and he tells Ravana. But before that, Shiva tells her, but one thing, you take Parvati, I will give you, but you should not see back. If you see back, she will become Kali. ఎప్పుడైతే రావణుడు పార్వతీదేవిని కోరుకున్నాడో అప్పుడు శివుడు నేను పార్వతీదేవిని నీకు అనుగ్రహిస్తాను, కానీ తనను వెంట తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు పొరపాటున కూడా నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. నువ్వు గనక వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆ క్షణమే తక్షణమే పార్వతి కాళీ రూపాన్ని పొందుతుంది అని. Then Narada comes on the way. He tells Ravana, what is this? Instead of Parvati, you got Kali, Chandi. Just see her. She is not Parvati. రావణుడు పార్వతిని తీసుకొని వెళ్తుంటే మార్గమధ్యంలో నారదుడు కనిపించినాడు. నారదుడు రావణుడితో అన్నాడు, ఏంటయ్యా రావణ, నువ్వు కాళిని చండిమాతను తీసుకొని వస్తున్నావేమిటి అని అడిగినాడు. So then he sees back. Then Parvati again disappeared. అప్పుడు రావణుడు వెనక్కి తిరిగి చూడగానే పార్వతి తన రూపాన్ని మార్చుకుంది. So then does tapas again, then he gets Atmalinga. It is different. But that tapas was only for like this. So like this also, we will also doing the same thing, no? Many of us will do. Go to Venkatramana and ask Lakshmi. ఇక అప్పుడు తన పొరపాటును తన తప్పిదాన్ని తెలుసుకున్న రావణుడు మరలా కఠోర తపస్సును ఆచరించి ఆత్మలింగాన్ని పొందుతాడు. ఇది రావణుడికే కాదు, మనందరికి కూడా ఇదే జరుగుతోంది. మనం కూడా కొన్ని అత్యంత క్లిష్టమైన ఆరాధనలు పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తాం. అత్యంత కష్టపడి ఆపసోపాలు పడి కష్టపడి వెంకటరమణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కూడా ఏమడుగుతాము? లక్ష్మిని అడుగుతాం. We won't ask Narayana. We ask only Lakshmi. నారాయణుడి దగ్గరికి ఆపసోపాలు పడి వెళ్ళి కష్టసాధ్యంతో వెళ్ళి నారాయణ నువ్వు కావాలని మాత్రం అడగం, లక్ష్మి కావాలి అని అడుగుతాం. Where Narayana is not called, where Narayana is not respected, where Narayana is not honored, how Lakshmi can come? Any wife will go to that place where her husband is not respected or honored. ఎక్కడైతే నారాయణుడు గౌరవించబడడో, ఎక్కడైతే నారాయణుడు పూజించబడడో, ఎక్కడైతే నారాయణుడు ఆరాధించబడడో అక్కడికి లక్ష్మి ఎలా వస్తుంది? లక్ష్మీదేవి ఎట్లా వస్తుంది? నారాయణుడు ఆరాధించబడిన చోటికే లక్ష్మి విచ్చేస్తుంది. No wife go to a person where her husband is not honored, her husband is not respected, her husband is not given proper respect.
ఎక్కడైతే ఏ ప్రదేశంలోనైతే తన భర్తకు సరి అయిన మర్యాదలు జరగవో, తన భర్తకు సరి అయిన గౌరవ ప్రపత్తులు ఎవరైతే ఇవ్వరో అక్కడికి ఏ భార్య కూడా వెళ్ళదు. తన భర్త గౌరవించబడని చోటికి భార్య ఎలా వెళ్తుంది? So let us all do sattvic tapas and offer everything to Narayana, everything to God, okay, everything to Guru, where we will get everything. Without asking, without demanding, okay? Everything will come. If Narayana is there, everything will come. కాబట్టి మనందరం కూడా సాత్విక తపో విధానాన్ని ఆచరిద్దాం. సాత్విక తపో విధానాన్ని ఆచరిద్దాం. ఏ విధమైన ఆశించడాలు లేకుండా, ఏ ఆకాంక్షలు, ఏ పట్టింపులు, ఏ కోరికలు లేకుండా, నాకిది కావాలి అని దేవుణ్ణి పట్టుబట్టకుండా, కేవలం నారాయణుణ్ణి నారాయణునిగా ఆరాధిస్తూ లీనమవుదాం. నారాయణుడు ఆరాధించబడినప్పుడు సమస్తం దానంతటదే సమకూరుతాయి. That is why in SSY Guruji has given us 15 minutes samadhi practice. To sit for 15 minutes samadhi abhyas. Just be with Narayana. కాబట్టి సిద్ధ సమాధి యోగాలో మన గురుదేవులు మనకు ప్రారంభంలో 15 నిమిషాల ధ్యానాన్ని మనకు అనుగ్రహించినారు. ఆ ధ్యానంలో కళ్ళు మూసుకొని ఊరికే ఉంటూ నారాయణతో ఉండు అని. The third condition for samadhi practice, all of us know, that is non-expectation. మనం నేర్చుకున్న సమాధి అభ్యాసంలో 3వ నియమం ఏమిటి? ఏమీ ఆశించేది లేదు. ఇది మనకు తెలిసిందే. It is sattvic tapas Guruji has given us. కాబట్టి ఇది మనకు గురుదేవులు అనుగ్రహించిన సాత్విక తపో విధానం. The whole Guru Parampara has blessed us with sattvic tapas. సమస్త గురు పరంపర కూడా మనకి సాత్విక తపో విధానాన్ని అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించింది. So let us all look into ourselves. Why we are meditating? Why you are doing pranayam? Why you are doing sadhana? It's pure to look into ourselves. Whether it is sattvic or rajasic, tamasic, how it is coming. మనందరం కూడా ఇప్పుడు మన ఈ సాత్విక తపో విధానాన్ని ఆచరించే క్రమంలో నన్ను నేను పరిశీలించుకోవాలి. నేనెందుకు ధ్యానం చేస్తున్నాను? ఈ సమాధి అభ్యాసం దేనికోసం చేస్తున్నాను? ఈ ప్రాణాయామ దేనికోసం చేస్తున్నాను? ఈ సాధనలన్నీ దేనికోసం చేస్తున్నాను అనే స్వయం పరిశీలనలో మనది మనకే అవగతం అవుతుంది. మన సాధన ఏ విధమైందో, మన తపో విధానం ఏ విధమైందో, అంటే సాత్విక తపో విధానమో కాదో అనేది. When in the whole world people forgot sattvic tapas and went only for rajasic and tamasic tapas. Corona is only to remind that. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా సాత్విక తపో విధానాన్ని మర్చిపోయింది. సాత్విక తపో విధానాన్ని మర్చిపోయి రజసిక తపో విధానం, తామసిక తపో విధానం వెంటపడింది. ఏదో కావాలి, ఎవరినో నాశనం చేయాలి. ఈ ఆకాంక్షలు, ఆశించడాలు, వినాశనాలు ఇవే. So nature is reminding us now. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రకృతి మనకు జ్ఞాపకం చేస్తోంది. So let us all be in our sadhana given by our Guru Parampara, our Guruji, Shri Prabhakarji, that is sattvic. So that we offer everything to God, everything to Guru. It is only offering just to offer our best.
give our best. మనకేం గుర్తు చేస్తుంది మాత అంటే మనందరికీ గురు పరంపర అనుగ్రహించిన ఈ సాత్విక తపో విధానాన్ని, ఋషి ప్రభాకర గురుదేవులు ప్రసాదించిన సాత్విక తపో విధానాన్ని ఆచరిస్తూ 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 ఔన్నత్యాన్ని పొందాల్సిందిగా. All trainings given in SSY, maybe SSY, AFC, BSP, TTC, all trainings is towards sattvic tapas, non-expectation. మనకు అన్ని శిక్షణలు, అన్ని సాధనలు అనుగ్రహించబడ్డాయి. సిద్ధ సమాధి యోగా కానీ, నిత్య సమాధి యోగా, భావ సమాధి యోగా, టీచర్స్ ట్రైనింగ్, ఈ అన్ని శిక్షణల్లో, అన్ని సాధనల్లో మనకు ప్రసాదించబడింది, అందించబడింది అంతా కూడా ఈ సాత్విక తపో విధానమే. So let us all committedly be with sadhana given by Guruji. Meditate, recall Sandhya 3 times, do pranayam at least 1 time, attending AMCs regularly, BSTs, and becoming teachers and involving ourselves in the fully seva without any expectation. కాబట్టి మనం ఆ గురుదేవులు ప్రసాదించిన ఈ మార్గంలో, ఈ సాధనలో కొనసాగుదాం. ప్రతిరోజు త్రికాల సంధ్యలు ఈ సమాధి అభ్యాసాన్ని ఆచరిద్దాం. కనీసం ఒకసారన్నా ప్రాణాయామ చేద్దాం. తరచుగా నిత్య సమాధి యోగా, తరచుగా భావ సమాధి యోగా, వీటన్నిటిని సాధన చేస్తూ చేస్తూ ఈ సాత్విక తపో విధానంలో కొనసాగుతాం. So now Purnima is coming very near. Shortly you will get the information, detailed sadhana structure for Guru Purnima. Actually Guru Purnima this time was decided to celebrate at Gujarat. So now because of COVID-19 situation and also government guidelines, we are unable to conduct it. So however, we are conducting the same on the same dates, but through Zoom. 30th to 5th July. 5th July will be the Guru Purnima celebration. June 30th to July 4 will be sadhana. Will be on Zoom. మనకి గురు పౌర్ణమి సమీపిస్తోంది, దగ్గరికి వచ్చేస్తోంది. గురు పౌర్ణమికి సంబంధించిన అన్ని సన్నాహాలు, ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆ వివరాలన్నీ కూడా మీకు అతి త్వరలోనే తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అయితే నిజానికి మనం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఈ గురు పౌర్ణమి అందరం కలిసి సామూహికంగా సాధన చేసుకుందాం, పండుగ చేసుకుందామని ముందు మనం ప్రణాళిక వేసుకున్నాం. కానీ అనుకోకుండా ఈ COVID-19 అనే ఉపద్రవం వలన, దాని పర్యవసానాల వలన, ప్రభుత్వం పెట్టిన నియమ నిబంధనల వలన ఇప్పుడు ఆ సామూహిక సాధన సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనకు సమకూర్చిన సదుపాయాల ద్వారా, ఈ జూమ్ సత్సంగాల ద్వారానే మనం గురు పౌర్ణమి చేసుకోబోతున్నాం. ఇది జూన్ 30 నుండి జూలై 5 వరకు కొనసాగుతుంది. జూన్ 30 నుండి జూలై 4 వరకు మనందరం కలిసి ఈ సాంకేతిక సదుపాయాల ద్వారానే, ఇవ్వబడే సూచనలు, సామూహిక కార్యక్రమాల ద్వారానే మనం సాధనను కొనసాగిద్దాం. జూలై 4వ తారీఖు దాకా సాధన జరిగిన తర్వాత జూలై 5 గురు పౌర్ణమి అందరం కలిసి సామూహికంగా ఎక్కడున్న వాళ్ళం అక్కడే ఈ సాంకేతిక అనుబంధంతో మనం పండుగ చేసుకుందాం. I request all of you to participate without fail. Let us all be together. We will offer our sadhana to all masters, all gurus. So this is a very divine days, Guru Purnima days. I request all of you to offer yourself.
make yourself free for all these 5 days. You can apply leave also wherever possible. So it is better so that we can be totally in sadhana. మహాచార్యులు మనకు సూచనలు ఇస్తున్నారు, ఆదేశిస్తున్నారు. మనందరం కూడా తప్పకుండా ఇందులో పాల్గొనాలి. ఈ గురు పౌర్ణమి సాధన శిబిరంలో మనందరం కూడా పాల్గొనాలి. 5 రోజులు ఇతర కార్యక్రమాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి అవసరమైతే ఉద్యోగాలకి మనం సెలవు పెట్టి అయినా సరే మనం ఈ 5 రోజులు పాల్గొందాం. ఈ సామూహిక గురు పూర్ణిమ సాధనలో సాంకేతిక సంబంధంతో మనం పాల్గొందాం. Just close your eyes. కళ్ళు మూసుకోండి. Take breaths. Just be with yourself. ఊరికే మీతో పాటుగా మీరు ఉండండి. Just be with yourself. ఊరికే మీతో పాటుగా మీరు ఉండండి. Who is the first person to welcome you in this world? నిన్ను ప్రపంచంలోకి ఆహ్వానించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిని స్మరించుకోండి. She is the person who carries you 9 months in her belly, 3 years in her arms, and forever in her heart. ఆ మాతృమూర్తి నిన్ను తన కడుపులో 9 మాసాలు మోసింది. తన ఒడిలో నీ శైశవమంతా మోసింది. నీకు అన్ని సపర్యలు అన్ని సమకూర్చింది. It is a great tapas by mother. అదొక గొప్ప తపస్సు. Send your love to her and pranams to her. నీ ప్రేమను ఆ మాతృమూర్తికి నివేదించండి. నీ ప్రణామాల్ని, నీ ఆరాధనని ఆ మాతృమూర్తికి సమర్పించుకోండి. Now just be with your father. ఇప్పుడు నీ తండ్రితో పాటుగా ఉండండి. Who is the first person to go through all the hardship just to see you smile? నీ తండ్రి ఎలాంటి వాడంటే నీ ముఖంలో చిరునవ్వు కోసం అష్ట కష్టాల్ని, సకల కష్టాల్ని తాను మోసిన వ్యక్తి. He has sacrificed so many things in life just to see your smile.
నీ ముఖంలో చిరునవ్వు కోసం తన జీవితంలో ఎన్నెన్నింటినో పరిత్యాగం చేసిన వ్యక్తి. Send your love, send your pranams, send your regards to him. నీ ప్రేమని, నీ ఆరాధనని, నీ గౌరవ ప్రపత్తుల్ని నీ తండ్రికి సమర్పించుకో. Now, just remember all your gurus, all your teachers since your childhood. ఇప్పుడు నీ బాల్యం నుండి నీ యొక్క గురువులందరినీ, నీ స్నేహితులందరినీ గుర్తుకు తెచ్చుకో, జ్ఞాపకం చేసుకో. All our SSY teachers, our Guruji also. SSY ఆచార్యులందరినీ, గురుదేవులను కూడా గుర్తుకు చేసుకో. Just see how all the teachers, all our masters, all our gurus has given all their tapas for us. గుర్తుకు తెచ్చుకోండి, ఈ SSY ఆచార్యులు, మిగతా సాధకులందరూ కూడా వాళ్ళ తపస్సునంతా నీ కోసం, మన కోసం సమర్పించుకున్నారు. Through this tapas, just see every day by practicing the tapas, how you are going nearer to God. ఈ తపస్సును ఆచరిస్తూ రోజు రోజుకి ఆ భగవంతునికి, భగవత్ సాన్నిధ్యంలోకి చేరువవుతున్నావు. Day by day, you are becoming peaceful, joyful, healthy, wealthy, and there is so much seva from you. రోజు రోజుకి నువ్వు మరింత ప్రశాంతంగా, మరింత ఆనందంగా, మరింత ఐశ్వర్యవంతంగా ఎదుగుతున్నావు. ఎదుగుతూ మరింత సేవను నువ్వు సమర్పించుకోవడానికి. Now just remember all your sisters and brothers. ఇప్పుడు మీ సోదర సోదరీమణులందరినీ గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. Sisters are the second best blessings after mother. మాతృమూర్తి తర్వాత నిన్ను ప్రగాఢంగా ఆశీర్వదించేది ఎవరంటే సోదరి. Just send your love, send your pranams to them. నీ ప్రేమను, ప్రణామాలను సోదరికి సమర్పించుకో. Your brother will never say he loves you, but he loves you more than anyone else in this world. అలాగే నీ సోదరుడు ఎప్పుడు నోటితో చెప్పడు నిన్ను తాను ప్రేమిస్తున్నాడని, కానీ ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే కూడా అధికంగా ప్రేమించేది తనే. Just send your love to all your brothers. నీ సోదరులందరికీ నీ ప్రేమను సమర్పించుకో. Now remember your friends. నీ స్నేహితులందరినీ గుర్తుకు తెచ్చుకో.
Friends teach you how to respect people with different opinions and viewpoints. ప్రజలు భిన్నాభిప్రాయాలు వివిధ భావనలు కలిగి ఉన్నా కూడా వాళ్ళతో ఎలా మసలుకోవాలో ఎలా వ్యవహరించాలో మీ స్నేహితులే నీకు నేర్పిస్తారు. Best friends are like stars. You don't always see them, but you know they are always there. ఉత్తమమైన స్నేహితులు ఉత్తమమైన నక్షత్రాలాగా మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా మెరుస్తూ కనిపిస్తారు. Just remember your children. నీ సంతానాన్ని పిల్లల్ని గుర్తుకు తెచ్చుకో. Children are the first one person to teach you how to be selfless and think about others before yourself. మన పిల్లలు మనకు నేర్పించే మొదటి పాఠం ఏంటంటే ఎలాంటి స్వలాభాపేక్ష లేకుండా ప్రేమించడం ఎలా అని. ఏమాత్రం కూడా నిస్వార్థంతో ఇతరుల్ని ఎలా ప్రేమించాలి అనేది నేర్పిస్తారు. With all your parents, all your brothers and sisters, all your gurus, while you can. తల్లిదండ్రులని, గురుదేవులని, సోదర సోదరీమణుల్ని, సంతానాన్ని, పిల్లల్ని, స్నేహితుల్ని అందరినీ గుర్తుకు తెచ్చుకొని నీ ప్రేమని పంచుకో. A family does not need to be perfect. It just needs to be united. కుటుంబం అంటే తప్పనిసరిగా సమర్థవంతంగా పరిపూర్ణంగా ఉండాలనేం లేదు. కలిసి ఉంటే కలదు కుటుంబం. సమిష్టి జీవనంగా కుటుంబం ఉంటుంది. Feel grateful about whatever God has bestowed upon you. దేవుడు నీకు ఏదైతే అనుగ్రహించినాడో తాను అనుగ్రహించిన దాని పట్ల అపారమైన భక్తితో కృతజ్ఞతతో మసలుకో. Just see that this entire creation of God loves you. ఈ భగవంతుని సమస్త సృష్టి నిన్ను ప్రేమిస్తోంది. Now send your love to all the people of the entire world. ఈ ప్రపంచంలోని ప్రజలందరికీ కూడా నీ ప్రేమని ప్రసారం చేసుకో. Just see that you are offering your best for the welfare of everyone in the world. ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరి శ్రేయస్సు కోసం, సంక్షేమం కోసం నీ ప్రేమను సమర్పించుకుంటున్నావు. Just pray for everyone's welfare. ప్రతి ఒక్కరి యోగక్షేమాల కోసం ప్రార్థించుకో.
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। योग ब्रह्मेति विख्यातं विश्वप्रेमं विवेकिनं ऋषिकुलतिलकं महाप्राज्ञं प्रभाकर गुरुं भजे। मत्वा शिष्यमनोभावं यो ददाति महामतिं तं गुरुं प्रभाकर ऋषिं वन्देऽहं पुनः पुनः।